Few things about her. Miss Miss Uma Miss Uma Maheshwari has done a bachelor's degree in home science, master's degree in food service management and dietetics, MPhil in food and nutrition, and in the year 2021, crash course on introduction to Ayurveda dietetics. She also worked as a lecturer cum dietitian, clinical dietitian, senior dietitian, nutritionist, renal dietitian, freelance nutritionist at Happy Living Diet Clinic, clinical nutritionist and dietitian, and currently enhances spa from within. Now, I would request Ms. Uma Maheshwari to address the gathering. Hello, one and all. A very good evening to every one of you. Thanks for the opportunity that has been given to me. And I'm here to talk about, give you some nutrition tips, like common nutrition tips, not the complicated ones, because that is the requirement of the current thing. So, what do you think about food? Food is always taken for granted, right? If you're angry, you don't eat food. If you're upset, you don't eat food. If you want to lose weight, you don't eat food, right? So now COVID has taught us how much food is important to us, right? So going to the beauty parlor, hair cutting, eyebrows, and all that is, just your externals. But only when what you eat is very strong, you will glow from inside. You don't have to go for any facial or anything. Okay, so I will present a small PPT in front of you because whatever you see visually than hearing registers better. So I'll just give me 2 seconds. Let me present a PPT to you and we will discuss more on that. Are you able to see the PPT, everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you. So here we go. So I'm going to talk on a topic called as nutrition protects you. Yes, that is the fundamental for everyone. The child before it is born, even from the womb till the old age, till we meet the deathbed, you need food to eat. Why? Because it has to protect you. It has to make you live. So what does food give you? Food gives you positivity. It gives you a lot of energy and it helps you to grow up. After growing up, lot of changes in your body. Everything is because of food. And it produces hormones, enzymes, gives immunity, helps you to stay young for a longer time. Which means if your body is strong, you look and feel yourself very young. And it enhances your beauty. It increases your beauty and it keeps the sense of satisfaction wherever you go. Like when you eat something really good, you feel satisfied, right? That is the basic human satisfaction. So that is given by food. So what do you mean? You are saying, ma'am, okay, you eat food, eat food, eat food. I'm eating only, but I'm not feeling energetic. I'm not feeling healthy. Why is that? And I feel that my immunity levels are low. So why is it happening? See, eating, you have to eat a very balanced diet. What do you mean? It's a huge term, balanced diet. I will just crack it to you in simple terms. Okay, very simplified. Just divide all your food into 4 parts. One, you can group them. Okay, one, it is grains and millets. That is the தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்கள். Then fruits and vegetables. It is self-explanatory. Then pulses, legumes, meat and meat groups, milk products, right? Like பருப்பு மற்றும் பயறு வகைகள், பால் மற்றும் மாமிச வகைகள். Then fats, oils and sugars.
So whatever you eat, if you are able to group them in these 4 groups, then you will be definitely able to plan your balanced meal at home. How do you do that? Very simple. Whatever meal you eat, be it breakfast or lunch or dinner, all these 4 should be present in your meal. That's all. Keep that concept and you can start forming a balanced meal. Fats, definitely yes, we use oil for cooking, so it is already always in all the 3 meals. No worries about. Grains and millets, yes, we have grains and millets because that is our base. Rice, chapati, ragi, millets, everything is grains. Okay. Fruits and vegetables, do we have? It's a huge question mark, but some of you may say, yes, ma'am, I have, but how much do you eat? That also matters. Then pulses, it should be either pulses or legumes or milk or meat. So it's, if you eat all these put together, then it is easy. Then I hear someone saying, ma'am, which means that we have to cook a lot. No, definitely not. I will give you a simple example. How to balance the simplest thing that we eat, the curd rice. Can you balance it into a balanced meal? Yes, you have rice in which you have the grains and the millets. Grains are there. Then you have curd in the curd rice, which means you have to add a lot of curds, not little. So you meet the third group there and you do some seasoning to it, right? And the fats and oils are pitched in. And along with the curd rice as a side dish, just make something with vegetables. Not little, more of vegetables. Instead of having it with pickle, you have it with some vegetable curry or vegetable poriyal or vegetable in Colombo, all is fine. You know, it's balanced. So even the simplest food can easily be balanced. Your pongal sambar. Pongal has grains and pulses together, and sambar, again it has pulses, and you use fats and oils for cooking them and add plenty of vegetables in the sambar, and it is perfectly balanced. It is as simple as that. Simple application of how to make, just think if all are there in the right proportions. So in the last word I gave you is the right proportions, right? What do you mean by right proportion? So here, if this is your huge plate, then the grains and millet should form the base. Yes, that we are doing. And next comes the fruits and vegetables. Are we doing that? No. So I have seen many households eating vegetables like a pickle. No. If you have 1 cup of rice, then you should have 1 cup of vegetables. I'm not talking about salads. I'm talking about cooked vegetables. It can be in any form. So like that you have to input. Next is the protein group, the pulse, milk, and the meat group. Any one can be present. Any one can be present. And if you eat 1 cup of rice, then 3/4 cup of pulses or curd or more kolambu or mushrooms or meat should be present. That's very essential. And very minute amount of fats and oils. That is why it is in the smallest circle. So if you are able to quantify this and include all the 4 groups, your diet becomes balanced and your foundation of health starts improving. This is basic for everyone. But now you have a lot of challenges, right? We need to fight. We need to protect ourselves from the enemy, the current pandemic, COVID. So there are certain nutrients that are very essential for all these. What are they? One is carbohydrates. Sounds funny, right? Carbohydrates, are they pretty? Right? That's your question. Yes, I will give you an answer. See, whenever you are affected by a disease, your body requires a lot of energy to fight against it. That comes mainly from carbohydrates. Then even when you eat protein, if the protein has to do its action, then you need carbohydrates. Carbohydrates illama protein adanoda action paakadu. Carbohydrates kammiya saaptingna protein carbohydrates veliye paaka aarambichirum. Adanala carbohydrates, protein
கரெக்ட் குவான்டிட்டிஸ்ல சாப்பிடுறது ரொம்ப முக்கியம். ஐ எம் கீப்பிங் இட் bilingual as per the request from the Leo Club members. Then எப்படி சாப்பிடணும்? You have to take it complex carbohydrates. So complex carbohydrates na enna? So it comes from wheat flour, whole wheat flour. மைதா இல்ல, மைதா வந்து refined wheat flour, அதுல வந்து ஃபைபர் இல்ல, அதனால whole wheat flour, corns, மக்காச்சோளம், then red or brown rice, jowar, bajra, ragi, pearl millet, rice flakes na aval, pori, tinai, kambu, cholam, all that you can use. It's very good sources of complex carbohydrates. But இது டெய்லி எங்களால சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது. இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன்ல ஒயிட் ரைஸ் தான் அவைலபிள். டெஃபினெட்லி எஸ், ஒயிட் ரைஸ் வந்து ஐ கேவ் யூ ஒன் திங் லைக் காம்பினேஷன் மீல். ஒயிட் ரைஸ் எப்படி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸா மாற்றுறது? நான் சொன்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல ஒயிட் ரைஸ், பல்சஸ், வெஜிடபிள்ஸ், இந்த 3 கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா the whole meal becomes a complex carbohydrate. ஸோ அப்படி வந்து நீங்க ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிடும்போது ஒயிட் ரைஸ் சேஃபா இருக்கும். வெயிட் போட மாட்டீங்க, பிளஸ் your immunity will start building up. Then of course protein, நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, protein தான் immunity. Then T cells, B cells, phagocytes, இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கிற செல்கள். சோ இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணும்னா புரோட்டீன் ரொம்ப அவசியம். அது போக நமக்கு ஏதாவது நோய் வந்துச்சுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஆன்டிபாடிஸும் புரோட்டீன்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது. சோ நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் புரோட்டீன். அது எதுல இருந்து கிடைக்கும்? 2 சோர்சஸ்ல இருந்து கிடைக்குது. ஒன்னு வந்து வெஜிடபிள் சோர்ஸ், இன்னொன்னு வந்து அனிமல் சோர்ஸ். வெஜிடபிள் வந்து பல்சஸ், லெக்யூம்ஸ், அதாவது பருப்பு, பயிறு வகைகள், சோயாங்கிறது அந்த மீல் மேக்கரும் சேரும் இதுல, மஷ்ரூம், டோஃபு. அனிமல் சோர்ஸ்ல பால், தயிர், பனீர், முட்டை, அதுக்கப்புறம் லீன் மீட் அண்ட் ஃபிஷ், இதுல எல்லாம் அனிமல் சோர்ஸ். எவ்வளவு சாப்பிடணும்? இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ வெஜிடபிள் சோர்ஸ் வந்து 30 grams per serving uncooked. அதாவது ஒரு தடவைக்கு, இப்போ ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் எடுத்தீங்களாலோ இல்ல லஞ்ச் டைம் எடுத்தீங்களாலோ 30 கிராம் சமைக்காத பருப்பு மற்றும் பயிர் வகைகள் எடுத்து சமைச்சீங்கன்னா அது 100 கிராம்ஸா மாறிடும் சாப்பிடும் போது. சோ அந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள் சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கணும். பிளஸ் 150 கிராம்ஸ் சர்விங் வந்து அனிமல் சோர்ஸ்ல இருந்தும் எடுக்கணும், கண்டிப்பா எடுக்கணும். சோ ரெண்டுமே இருக்கணும், வெஜிடபிள் சோர்ஸ் பிளஸ் அனிமல் சோர்ஸ். தென் ஒன்லி தி புரோட்டீன் வில் பிகம் பேலன்ஸ்ட். So இது ரெண்டு serving throughout the day is compulsory. Next வந்து omega 3, நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல omega 3. ஓகே, எதுக்கு வேணும் omega 3? இது வந்து முதல்ல நம்ம உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை கிளீன் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன் எங்க வந்து அடிபட்டிருக்கோ உடம்புக்கு உள்ளார அதெல்லாம் ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் உங்க ஜாயின்ஸ் எல்லாமே வந்து லூப்ரிகேட் பண்ணும். ஸோ மூட்டு வலி குறைய ஆரம்பிக்கும். பிளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கம்மி பண்ணும். இது எல்லாமே கம்மியாச்சுன்னா யுவர் இம்யூனிட்டி வில் ஷைன் அப். ஸோ இது எதுல இருந்து கிடைக்கலாம்? ஃபிஷ், தென் வால்நட்ஸ். எல்லாத்துக்கும் ஒமேகா 3னா அந்த மீன் மாத்திரை தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? இப்போ வெஜிடேரியன் சோர்சஸ் வந்து வால்நட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும், பிளாக்ஸ் சீட்ல இருந்து கிடைக்கும், சியா சீட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும், சோயா பீன்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும். வால்நட்டை இதுதான் வால்நட், 4 full வால்நட் சாப்பிடணும். இது பிளாக்ஸ் சீட்ஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது 15 grams ஆஃப் பிளாக்ஸ் சீட்ஸ் பவுடர் ஃபார்ம்ல சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா சியா சீட்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியில ஊற வைக்கணும். ஊற வைக்காம இது சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சோக்கிங் ஆயிரும். ஸோ ஊற வச்சு சாப்பிடணும். இல்லைன்னா சோயாபீன்ஸ், இல்லைன்னா மீன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரே நாள்ல சாப்பிடணுமா? தேவையில்லை. இந்த 5ல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு நாளைக்கு நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒமேகா 3 கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வைட்டமின் சி நிறைய தெரியுமே, இதுதான் நமக்கு மாத்திரையாவே கொடுக்குறாங்களே. ஆனா ஏன் கொடுக்குறாங்க? இது வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணும், வெரி ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். உங்க உடம்புல நடக்கிற எல்லா மாற்றங்கள்ல உருவாகிற டீஆக்சிஜனேஷன் எல்லாம் ஆக்சிஜனேட் பண்ணிவிடும். தென் இது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள தயாரிக்க முடியாது. அதனால உணவு மூலமா மட்டுமே சாப்பிட்டு ஆகணும். அதனாலதான் வைட்டமின் சி இஸ் பிகமிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இது சூடு பட்டாலோ இல்ல காத்து பட்டாலோ செத்து போயிடும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல டைரக்டா சாப்பிடுறது தான் ஈஸி. வென் யூ குக் எனிதிங் தட் ஹேஸ் வைட்டமின் சி,
then the vitamin C in that food is killed. அதனால சமைக்காம சாப்பிடணும். எதுல இருந்து கிடைக்கும்? சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆம்லா and all the berries. ஆம்லா is a gift for India because இது வந்து இந்தியால நிறைய கிடைக்குது. ஒரு ஆம்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க 6 ஆரஞ்சுக்கு சாப்பிட்ட அளவுக்கு வைட்டமின் சி கிடைக்கும். So if you get amla, start eating 1 amla a day and keep the COVID away. அதுக்கப்புறம் other fruits, guava, papaya, kiwi, lychees இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லயும் இருக்கு. பெல் பெப்பர்ஸ்னா கேப்சிகம், ப்ரோக்கோலி, ப்ரூசல் ஸ்ப்ரவுட்ஸ், எல்லா கீரை வகைகள், அப்புறம் முளைக்கட்டின தானியங்கள், இதுல எல்லாம் நிறைய வைட்டமின் சி இருக்கு. ஆனா நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கும் போது சாலட் ஃபார்ம்ல எடுக்கணும். ஏன்னா குக் பண்ணும் போது வைட்டமின் சி இறந்து போயிடும். அதனாலதான். So inclusion of 200 to 300 grams of any fruits. இதுல இருக்கிற ஏதாவது fruits வந்து 200 to 300 grams எடுத்தீங்கன்னா total vitamin C for the day is met. ஆம்லா மட்டும் ஒரு ஆம்லா சாப்பிட்டா போதும். Then vitamin D. Vitamin D is called as a sunshine vitamin. ஏன்னா அதோட மேஜர் சோர்ஸ் சன் தான். இல்லைன்னா ஃபிஷ், இல்லைன்னா மஷ்ரூம். இது ரெண்டுமே டெய்லி நம்மளால சாப்பிட முடியாத ஒண்ணு. ஸோ மேஜர் சோர்ஸ் வந்து சன். ஸோ இது வந்து போன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப தேவை. ஆட்டோ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அது நம்மளோட இம்யூனிட்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற ரெஸ்பான்ஸும் அதுல இருக்கு. நர்வ் அண்ட் மசில் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு வைட்டமின் டி தேவை. எப்படி கிடைக்கும்? யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்போஸ் டு யுவர் சன்லைட். ஆனா இப்பதான் நம்ம வெளியவே போறது இல்லையே. எப்படி? உங்க பால்கனிஸ் இருக்கலாம், இல்ல எங்கேயாவது ஒரு ஜன்னல் வழியா கண்டிப்பா நம்ம வீடுகள்ல வைட்டமின் சி சன் உள்ள வரும் இல்லையா? அப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 minutes in a day அது வந்து நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டார்க் ஸ்கின்னா இருக்கிறதுனால 15 minutes இல்லைன்னா 15 to 30 minutes அண்டர் த சன் இருக்கணும். ஆனா சன்ஸ்கிரீன் போடக்கூடாது. சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் போட்டுட்டு போனீங்கன்னா வைட்டமின் டி வந்து சன்ரைஸ் வந்து உடம்பு வைட்டமின் டிய சன்ரைஸ கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அதனால சன்ஸ்கிரீன் இல்லாம எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப். இல்ல நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஐ எம் ஆல்ரெடி டெஃபிஷியன்ட் இன் வைட்டமின் டி அப்படின்னா தயவு செய்து வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி ஜோக். நீங்க எல்லாம் வளர்ற குழந்தைங்க, லைக் யூஆர் இன் த அடாலசன்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் வைட்டமின் டி இஸ் வெரி crucial because it also has proven to improve the PCOS response. தண்ணி ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் போட்டிருக்கேன். தண்ணியா? அது என்ன பண்ணும்? இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு ஆல் யுவர் செல்ஸ். ரொம்ப முக்கியமா தெரியலையா? நிறைய வேலை பார்க்குது. ஆனா இப்ப கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு ஆல் யுவர் செல்ஸ். இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவு குடிக்கலாம்? ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டர். ஓகே, அது தெரியும். ஆனா வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும், எங்களுக்கு குடிக்கணும்னு தோணல. என்ன பண்ணலாம்? நீங்க என்ன பண்ணலாம்? தண்ணியா குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இளநீர் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஜூஸ் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லையா ஜூஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்காது, அது வெயிட் போடும் அப்படின்னு பயம் இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபியூஸ்டு வாட்டர். இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நிறைய பெரிய பெரிய ஜக்குல வந்து ஒரு 2 ஸ்லைஸ் கியூக்கும்பர், இல்லைன்னா 2 ஆப்பிள், இல்லைன்னா 2 துளசி இலை, இல்லைன்னா 2 மின்ட் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சீங்கன்னா அந்த பாட்டில்ல இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த ஃபிளேவர் வந்துருது. So that induces you to drink more water. So நிறைய தண்ணி குடிங்க. டீஹைட்ரேட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க. உங்களோட ஆக்சிஜன் செல்ஸுக்கு எல்லாம் நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? So that is called as gut spa. எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா it immensely increases your innate and adaptive immune responses. உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிறதும் வெளியில இருந்து வர்ற கிருமியும் ரெஸ்பான்ஸையும் அதிகப்படுத்தணும். இம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடணும். எதுல எல்லாம் இருக்கு? கர்ட், யோகர்ட், பட்டர் மில்க், பிக்கிள்ஸ் அண்ட் ஃபர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர். பிக்கிள்ஸ் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கோங்க, பட் அதுலயும் இருக்குன்றதுனால அதை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ கர்ட், யோகர்ட், இட்ஸ் லைக் இது புளிச்சது இது புளிக்காதது அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல எல்லாம் வந்து ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ்ல வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. இது என்னது? ஃபர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர் வேற ஒண்ணும் இல்ல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து நம்மளோட பழைய சாதம். அதுல வந்து நிறைய 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 ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க எப்படி வந்து ஸ்பாக்கு போய் உங்களுக்கு ஃபேஷியல் பியூட்டி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க, அதே மாதிரி உங்களோட கட்,
உங்களோட இன்டெஸ்டைனுக்கு ஸ்பா வேணும்னா யூ ஹாவ் டு டேக் த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். இட் கீப்ஸ் இட் வெரி ஹெல்தி. It is very important right now because intestines are the largest immunity organs. அதனால உங்களோட இன்டெஸ்டைன்ஸை கிளியரா வச்சுக்கணும்னா டேக் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் there are certain magic ingredients. பூண்டு, இஞ்சி, மஞ்சள், இது எல்லாமே நம்ம வந்து எவ்ரிடே டயட்ல சேர்த்துக்கிறது. குழம்புல இது ரசத்துல எல்லாம் பூண்டு போடுவாங்க, ஆனா நம்ம அதை சாப்பிடுறோமா அதுதான் கேள்வி. இல்ல, ரசத்துல வந்தா எடுத்து ஓரமா வச்சுக்கணும். ட்ரை டு இன்க்ளூட், மென்னு சாப்பிட பழகுங்க. இது எந்த ஃபார்ம்லயா கூட இருக்கலாம், குழம்புல போட்டதா இருக்கலாம், இல்ல ரோஸ்ட் பண்ணதாவும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும். ஸோ 2 to 3 cloves ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா 1/2 inch ஜிஞ்சர், அது வந்து ஒரு நல்ல தண்ணியில பாயில் பண்ணி ஒரு டீ ஆக்கி குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் 3 வேளைக்கு சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணா அதுவே போதும். ஸோ இது 3 வந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா யுவர் இம்யூனிட்டி இஸ் கோயிங் டு கெட் வேற லெவல். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன? ஓகே, சாப்பாடு மட்டும் தானா? சாப்பாடுக்கு ரிலேட்டடா வேற இருக்கு. நல்லா தூங்கணும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்லீப். ஏன்னா நீங்க தூங்கும் போதுதான் உங்க பாடி ஹீல் ஆகும். If you are affected by COVID or if you want to prevent yourself by COVID or you're recovering from COVID, sleep is mandatory. நீங்க நல்லா சத்தானதா சாப்பிட்டுட்டு நல்ல குழந்தை மாதிரி தூங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க தூங்குனீங்கனாலே உங்க உடம்பு வந்து it regains itself very fast. Workout, exercise. ஒர்க் எக்ஸசைஸ்னாலே எரிச்சலா வருது. ஆனா அது பெரிய வார்த்தை. ஒர்க் அவுட் இப்ப ஜிம்முக்கு எல்லாம் போக முடியாது, ஜிம்முக்கு போக தேவையில்லை. வீட்டுல சின்ன சின்னதா ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுங்க, வார்ம் அப் எக்ஸசைசஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு சூரிய நமஸ்கார் தெரியும்னா டூ த சூரிய நமஸ்கார் 12 தடவை ஒரு நாளைக்கு எந்திரிச்சு நீங்க காலையிலேயே பண்ணணும்னு இல்லை, whenever you get time. உங்க வயிற்று எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கோ, லைக் இட்ஸ் whenever it is empty, do your exercise. And I strongly recommend Surya Namaskar because it is scientifically proved. Scientific proof இருக்கு, சூரிய நமஸ்கார் பண்ணீங்கன்னா இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இது இன்னொரு முக்கியமானது வந்து ஹெட் டு டோ த என்டையர் பாடி கெட்ஸ் ஒர்க் அவுட். ஸோ அதனால யூ கேன் ட்ரை சூரிய நமஸ்கார். அதுவும் இல்லாம உங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மைண்ட் அமைதியா இருந்தா இம்யூனிட்டி லெவல் தன்னால இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ எது பார்த்தாலுமே பாசிட்டிவா பார்க்க ஆரம்பிங்க. ரொம்ப ஈஸி சொல்றதுக்கு. நடக்கிறது, நம்மளோட சுத்தி எத்தனை பேர் சஃபர் பண்றாங்கன்றத பார்க்கும் போது அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து இப்ப வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பட் ட்ரை டு டூ லாஃப் அட் சில்லி திங்ஸ். ரொம்ப சீரியஸான எதுவுமே பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஜோக் பாருங்க, நிறைய ஜோக் பாருங்க, நிறைய ஜோக் படிங்க, இல்ல ஜோக் எழுதுங்க. ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு எல்லாமே ட்ரை டு லாஃப். அதுவே உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும். இல்லைன்னா டீப் பிரீதிங், சிட், டீப் பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், அது பண்ணலாம். இல்லைன்னா மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னா என்ன? ஒரு வேலைய ஒரு டைம் அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. இப்ப நம்ம மைண்ட் அப்படி பண்ண மாட்டேங்குது. இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கோம், போன் அடிக்கும், அம்மா கூப்பிடுறாங்க, என்னவா இருக்கும், இப்ப டைம் இருக்கும், பசிக்குதா, இத்தனை யோசனை ஓடுது இல்ல. இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் கால்ட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே செஞ்சீங்கன்னா யூ வில் de-stress and you will be able to balance yourself. பர்சனல் ஹைஜீன் இப்ப நிறைய பேர் இப்ப வந்து மேண்டேட்டரி ஆயிடுச்சு. வாஷிங் யோர் ஹேண்ட்ஸ், டெய்லி குளிக்கணும். வீட்டுல இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் குளிக்க மாட்டாங்க. ப்ளீஸ் டேக் ஷவர், brush your teeth twice a day, blow your nose, it's very very important, clip your nails, wash your hair. So இதெல்லாமே கடைபிடிச்சீங்கன்னா your body is very clean. So no, say no. இது வந்து I'm not talking about you can spread the word to others. அதனால smoking, alcohol, tobacco, junk food is for you. Okay, no junk food. இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா you will become very strong. சரி, இதெல்லாம் ஓகே. How is it relevant to the present scenario? இப்ப எங்க வீட்லயே இருக்காங்க நிறைய பேர், கோவிட் வந்திருக்கு, என்ன பண்ணலாம்? WHO என்ன சொல்லுதுன்னா, நிறைய கேலரிஸ் வேணும், நிறைய புரோட்டீன்ஸ் வேணும், அப்புறம் கொஞ்சமா ஃபேட் சாப்பிடணும், நிறைய காய்கறி பழங்கள் சாப்பிட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ரெகுலரா வச்சுட்டு உங்க இன்டெஸ்டைன்ஸை கிளீனா வச்சுக்கோங்க, 8 to 10 வரைக்கும் கிளாஸஸ் ஆஃப் தண்ணி குடிங்க,
ஸோ வீட்ல சமைச்சது மட்டும் சாப்பிட பாருங்க. டோன்ட் கோ ஃபார் அவுட் சைட் ஃபுட். சின்ன சின்ன எக்ஸசைசஸ் வீட்ல பண்ணுங்க. அப்புறம் உங்களை பர்சனல் ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. கீப் யோர் செல்ஃப் காம். ஸோ நம்ம பார்த்ததுக்கும் WHO சொன்னதுக்குமே 100% கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கும் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். வந்தவங்களும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமா ரெக்கவர் ஆகும். ஸோ ஒரு சாம்பிள் டயட் பிளான் கொடுக்குறேன். இஃப் எனிபடி ஆஃப் யோர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட், ஸோ தே கேன் ஃபாலோ திஸ் பிளான் டு ரெக்கவர் ஃபாஸ்ட். காலையில எந்திரிச்சது தண்ணி. தென் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஹேபிட் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் டீ, ப்ளீஸ் ட்ரிங்க் இட் வித் ஜிஞ்சர் டீ சாப்பிடுங்க, சர்க்கரை போடாம. சர்க்கரை நீங்க எவ்வளவு கம்மி பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா கோவிட்ல இருந்து நீங்க வெளியே வர முடியும். ஏன்னா அந்த கோவிடோட மேஜர் உணவு வந்து சர்க்கரை. ஸோ யூ ஹாவ் டு கட் டவுன் ஆன் சுகர்ஸ். ஸோ சுகர்ஸ் மீன்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சிம்பிள் சுகர்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் டீப் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு முடியுதோ அவங்களால நடக்க முடிஞ்சா கொஞ்ச நேரம் நடக்கட்டும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுதோ பண்ணட்டும். அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் டீப் பிரீதிங் இஸ் இனஃப் ஃபார் 10 minutes. அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நார்மல் இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, உப்மா எது வேணாலும் சாப்பிடலாம். அதோட வந்து ஒரு எக் இஸ் கம்பல்சரி பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ ப்ரோட்டீன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி சட்னி, இல்லைன்னா டிப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா உப்மா செய்யும்போது அதுலயே போட்டுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கும் லஞ்சுக்கும் நடுவில் ஒரு பழம், கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ரூட், எனி ஃப்ரூட் யூ கேன் டேக். அப்புறம் லைம் அண்ட் ஹனி இன் வார்ம் வாட்டர். இஃப் யூ ஆர் டயபெட்டிக் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ ஃபார் ஹனி. அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல இருக்கிறோ அந்த ஃப்ரூட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டயபெட்டிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த டைம்ல அரௌண்ட் ஒரு 11-11:30 ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்டர் சன் ஸோ தட் யூ கெட் வைட்டமின் டி. அதுக்கப்புறம் மதியானம் லஞ்ச் யூ கேன் டேக் ரைஸ் ஆர் சப்பாத்திஸ். தென் பருப்பு இல்லைன்னா தானியம் வகைகள், பருப்பு மற்றும் பயிறு வகைகள் ஏதாவது ஒண்ணு சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா மோர் குழம்பு செஞ்சீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபைன். மஷ்ரூம் கிடைச்சா சாப்பிடலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் பன்னீர் சாப்பிடலாம், டோஃபு சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா எக் ஒயிட், இல்லைன்னா சிக்கன், இல்லைன்னா ஃபிஷ். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒரு டீஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கோங்க. கீ வில் கிவ் யூ ஒமேகா 3. தென் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபார் த ஹோல் டே கீ. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் குக்டு வெஜிடபிள்ஸ். அதுக்கப்புறம் கார்லிக் 2 கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கர்ட் இல்லைன்னா பட்டர் மில்க் எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு எண்ணெயில பொரிச்சது சாப்பிட்றத விட ஜஸ்ட் கோ ஃபார் வால்நட்ஸ் ஆர் ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் ஆர் பம்கின் சீட்ஸ், இல்லைன்னா ஆல்மண்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் குவைட் ஃபில்லிங். பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும், ஃபாஸ்டாவும் ரெக்கவர் ஆகும். நைட் அதே மாதிரி சேம் அஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூ கேன் டேக் இட்லி, தோசை, உப்மா, ஏதாவது டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் பிளஸ் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஏதாவது தால் இல்லைன்னா ரெக்யூம்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் குக்டு வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். நைட் தூக்கம் போகும்போது பால்ல வந்து பெப்பர் அண்ட் ஹல்தி, டர்மரிக் போட்டு பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் சுகர். சிம்பிள் சுகர், ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க எவ்வளவு அவாய்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க வந்து கோவிட்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆக முடியும். ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் கெட்டிங் கோவிட். இஃப் யூ ஆல்ரெடி காட் கோவிட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ ரெக்கவர் faster. So treat your body correct. The nutrition within you will protect. Okay. Thank you for your patient listening, and I'm open to questions. Thank you so much, ma'am. We are really happy to know that you came with a presentation and that made it to understand far better. So thank you so much, ma'am. And now it's open for queries. If any of the participants have any queries, they may ask. It seems like there is no queries. So thank you, ma'am. We'll move forward. Thank you.